स्वागत है आपका यस न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ सुफियान। आइए आज की खबर पर नजर डालते हैं। चारा बेचने वालों की परेशानी, लगाई प्रशासन से गुहार। जैसा कि आप सब जानते हैं कि बीजापुर जिला अधिकारी ऑफिस के बाहरी परिसर में पिछले कई सालों से चारा बेचने वाले जानवरों के लिए चारा बेचकर अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं, मगर अचानक महानगर पालिका कमिश्नर और जिला अधिकारी की ओर से उन्हें जगह खाली करने को आदेश दिए गए हैं, जिसके चलते चारा बेचने वाले काफ़ी परेशान हो गए हैं। इनके समर्थन में आकर सामाजिक कार्यकर्ता एजाज अहमद मुकबिल और एडवोकेट दानिश औटी ने जिला प्रशासन और पालिका कमिश्नर से इन गरीब लोगों को एक सही व्यवस्था करने का आग्रह किया, वरना आने वाले दिनों में आंदोलन करने की चेतावनी दी गई। अस्सलाम वालेकुम। आज जो 5 पांडव मस्जिद के पास जो यहाँ गरीब लोग जो चारा बेचते हैं, उनको 2 दिन से पिछले कमिश्नर साहब उनको फूड डिपार्टमेंट रहता है, उनको क्या आदेश देते हैं, इनको आपको यहाँ से जगह निकालो। इनको कहता अभी 30-40 साल से बहुत दिन है बीजापुर शहर में ऐसे लोग आए, उनके खेत भी नहीं है, उन्होंने जानवर पाले। आज इनकी हालत ऐसा आग बैठी, उन्होंने चारा इधर से उधर ले गया। एक माल की जगह दिखाई उनको, वो जगह में बैठो कर बोले तो मालक को यहाँ हमारे जगह नहीं करो। कमिश्नर साहब ये बेजवाबदारी कामा नको करो। महानगर पालिका के आयुक्त और जिला अधिकारी को मैं बोलता हूँ, ये बेजवाबदारी कामा का तो गरीब और जानवर का मसला है। इसी यहाँ क्या ट्रैफिक भी तकलीफ नहीं होती, ट्रैफिक को कभी भी तकलीफ नहीं होती। सुबह आते हैं बेचारे बैकवा, अभी देखे थे मैं खेतों से लाते हैं चारा वगैरह और लेके जाने वाले भी। मैं भी 2-1 घंटा 1.5 घंटे से बैठे यहाँ देख रहा हूँ। तो चारा लेने वाले कितने जने आ रहे हैं, 100 लोग आ रहे हैं चारा ले लेके जाकर। तो इनके भरोसे घरों में जानवर पाले रहते हैं, जानवर जो शौकीन है वो लोगों को भी तकलीफ हो रही। ये बेजवाबदारी काम छोड़कर इनका क्या है, पर्यावरण में तो तुम्हें जगह देते हैं तो एक सरकारी जगह जो वहाँ बोर्ड लगाओ, वहाँ बोर्ड लगा को उनको ये जगह में चारा बिकाने इनको दिन कर बोलो। एक आदेश देते हैं तारापुरी में आपको येबुश्री वही का तो कहाँ लेके जाना उन्होंने। चलो अभी उन्हें ले तो गए, वो बिकाई साले का हालत क्या होता, अभी जो गाय भैंस बकरियां जो पालें घर में उनकी हालत क्या होती। इसकी वजह से क्या है, मैं एक गुजारिश करता हूँ सरकार से, जिला अधिकारी और आयुक्त को, महानगर पालिका को, ये उनका एक ये दोनों इसके लिए अभी ये लोग मेमोरेंडम भी दिए, जिला अधिकारी को दिए, जिला सचिव को दिए और महानगर पालिका कमिश्नर को दिए। जल्द से जल्द उनको एक अच्छा ठिकाना दो। यहाँ से लोग तुम्हें एक अच्छा ठिकाना देगा तो उनकी भी चलती है और जो जानवर पालन शहर में उनका भी चलता। एजाज अहमद मुकबिल। ನಾವು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದನಗಳು ಮುಖ ಪ್ರಾಣಿಗೆ ಮೇವು ಹಾಕಿರೋರಿ ಇಷ್ಟ ದಿನ ಮತ್ತ ನಾವು ಏನು ನಮ್ಮ ಜೀವಕ್ಕೆ ನಾವು ತ್ರಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮುಖ ಪ್ರಾಣಿಗೆ ತಂದು ನಾವು ದುಡ್ಡಿಗೆ ನೋಡಿಲ್ರಿ। ಮುಖ ಪ್ರಾಣಿಗೆ ಹಾಕಿ 50-60 ವರ್ಷ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಕಷ್ಟ ನಾವು ಮಾಡಿವ್ರಿ। ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವೇನು ನಿಮ್ಗೇನು ತ್ರಾಸ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ರಿ। ರೋಡ್ ಮೇಲೆ ಕುಂದಿರ್ತೀವ್ರಿ, ಬರ್ತೀವ್ರಿ, ಹಾಕ್ತಿವ್ರಿ, ಅವರು ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾರ, ಒಯ್ತಾರ, ನಮ್ಗೇನು ನಾವು ಯಾರಿಗೇನು ತ್ರಾಸ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ರಿ ಇನ್ನೂರಿ ತಕ। ಈಗ ಮುಂದಿದ್ದು ನಾವು ಬಡವರಿದ್ರೆ ಹಾಕಿರಲ್ಲಾಕ್ರಿ, ನೀವು ಮಾಡಂದ್ರ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡ್ತೀವ್ರಿ, ಬ್ಯಾಡ ಅಂದ್ರ ಬಿಡ್ತೀವ್ರಿ। ಮೂಕ್ ಪ್ರಾಣಿ ವಸ್ತು ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಬರ್ರಿ, ಮತ್ತ ನಿಮ್ ಇಚ್ಛಾರಿರು। ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಿಲ್ರಿ, ಈಗ 3ನೇ ಜಾಗ ರೀ ನಮ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು। ಪೈಲಾ ಲಲಿತಾ ಲಾಜ್ ಮಂದ್ ಕೂತಿದೀವ್ರಿ ನಾವು, ಅಲ್ಲಿದ್ ಬ್ಯಾಡ ಅಂದ್ರು, ಇಲ್ಲಿ ತಂದ್ ಹಾಕಿದ್ರು। ಇಲ್ಲಿ 20 ವರ್ಷ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕೂತೀವ್ರಿ, ಮತ್ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಡ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಲ್ಕಿ ಜಾಗ ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟು ಕುಂದ್ರಿಸಿದ್ರಿ ನಮ್ಗ, ಅಲ್ಲಿ ಮಾಲಕ್ ಬ್ಯಾಡ ಅಂತನ್ರಿ। ಮತ್ತ ನೀವು ಮೂಕ್ ಪ್ರಾಣಿ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ನೀವು ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ದಂಗ ನಾವ್ ಕೇಳ್ತೀವ್ರಿ। ಮಾಡಂದ್ರ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡ್ತೀವ್ರಿ, ಬ್ಯಾಡದ್ರ ಬಿಡ್ತೀವ್ರಿ। ಈಗ ಇಟ್ಟು ಜನ ಈ ಪೂರ ಬಿಜಾಪುರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಇಲ್ಕಂದ್ರ ಒಂದ್ 1000 ಬದುಕದವ್ರಿ, ಆ ಬದುಕಿಗೆ ನೀವು ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ದೊಡ್ಡವರಾಗಿ ನೀವು ಮಾಡ್ರಿ। ಬ್ಯಾಡ ಅಂತಾರ DC ಸಾಹೇಬ್ರು 4 ಜನ ಬಂದಿದ್ರಿ ನಮ್ಗ, ನಿನ್ನೆ ಬಂದಿದ್ರಿ। ಎತ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ತೆಗಿರಿ ಅಂದ್ರು, ನಾವ್ ಅಂಜಿ ತಕೊಂಡಿವ್ರಿ। ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಡ ಅಂದ್ರು, ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿ ಜಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಡ ಅಂದ್ರು, ಅಲ್ಲಿ ಮಾಲ್ಕಿ ಜಾಗ ಹೋಗಿ ಕುಂದ್ರಿಸಿದ್ರು, ಆ ಮಾಲಕನು ಬ್ಯಾಡ ಅಂತನ್ರಿ ನಮ್ಗ। ವಿಜಯಪುರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 60-70 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಕಣಕಿ ಮತ್ತು ಹುಲ್ಲುಗಳನ್ನು ದನಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಡ ಕುಟುಂಬಗಳು ಲಲಿತ್ ಮಹಲ್ ಹತ್ತಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಮಾರ್ತಾ ಇದ್ರು। ಕಳೆದ 40-50 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು। ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವರ ಒತ್ತಿಕ್ಕಿ ಈಗ ಈ ಒಂದು DC ಅವರ ರಸ್ತೆ DDP ಆಫೀಸ್ ಹತ್ರ ಈ ಒಂದು ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕಣಕಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಹುಲ್ಲಿನ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಬಡ ಕುಟುಂಬಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷಗಳಿಂದ। ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮೊನ್ನೆ ಬಂದು
ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯವರು ಅಥವಾ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದವರು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಈ ಒಂದು ಕಣಕಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಡ ಕುಟುಂಬದವರನ್ನ ಎಬ್ಬಿಸಿ ಖಾಸಗಿ ಜಾಗ ತೋರಿಸಿ ಆ ಖಾಸಗಿ ಜಾಗ DDP ಆಫೀಸ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಜಾಗ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂದು ಇದು ನನ್ನ ಜಾಗ ಅದ, ಇದು ನನ್ನ ಖಾಸಗಿ ಜಾಗ, ಇದರ ಉತ್ತಾರಿನೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಕಡೆ ಅದ, ನೀವು ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡಿರ್ತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ತಾಕೀತು ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಬಡ ಕುಟುಂಬಗಳು ಇವತ್ತು ಬೀದಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನೂರಾರು ಜನ ಈ ವ್ಯಾಪಾರ ಉದ್ಯೋಗದ ಮೇಲೇ ಅವಲಂಬಿತರಾಗಿ ಬಡ ಕುಟುಂಬಗಳು ನೂರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಕಾಯಕ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ತಲೆತಲಾಂತರದಿಂದ ಅವರ ಅಜ್ಜ ತಂದೆಯಿಂದ ಇಂಥ ಒಂದು ಉಪಜೀವನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಬಿಜಾಪುರ ನಗರದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಂದ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏಕಾಏಕಿ ಅವರನ್ನು ಈ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಎತ್ತಂಗಡಿ ಮಾಡಿದರೆ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು? ಅದಕ್ಕೆ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದವರು, ಸರ್ಕಾರ, ಈ ಒಂದು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಇವರಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು, ಈ ಒಂದು ದನಗಳಿಗೆ ಅವಶ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಅವಶ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೇವುಗಳನ್ನು, ಕಣಿಕೆಯನ್ನು ಮಾರಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಈ ಮೂಲಕ ಆಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಕೊಡದೆ ಹೋದರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋರಾಟದ ಹಾದಿಯನ್ನು ಹಿಡಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆ ಬಡ ಕುಟುಂಬಗಳು, ನೂರಾರು ಬಡ ಕುಟುಂಬಗಳು ಬೀದಿಗೆ ಬರಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದಾದರೆ ತಕ್ಷಣ ಅವರಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕಂತೇಳಿ ನಾನು ದಾನೇಶ್ ಔಟಿ ನ್ಯಾಯವಾದಿ ಈ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. नमस्कार। हमने चारा देखा, यहाँ बैठने नहीं दे रहे, वहाँ लेगा सटे, वहाँ मुतरी में, वहाँ भाई नहीं बिकाने दे रहे, वहाँ जगह नहीं तुम ना करो, हम ना वहाँ से भी रखा रहे। हमें 60-17 बरस की ये धंधा कर रहे, अभी वो धंधे में हमने यहाँ नको बैठो, वहाँ नको बैठो करके हमने यहाँ तकलीफ दे रहे 3 दिन। वहाँ हमें तुम्हें ऐसा करे तो हमें चारा नहीं बिकाते, हमें चारा नहीं लाते। बैठे दे रहे यहाँ पर हमें ना ये म्यूनसिपालिटी वाले बैठने दे रहे, कमीशन नहीं बैठने दे रहे, वो हमारा जगह है और कोई नहीं बैठने नहीं दे रहा। क्या बोलते हो ना, यहाँ बैठो नको, यहाँ चारा बिकाओ नको। बैठे तो क्या होता है? क्या होता है? यहाँ कचरा हो रहा है, यहाँ नको बैठो। कचरा नहीं काट जाते? हमें कचरा सब भर लग जाते घर को। फिर कि तुमने उठा रहे? हम ना ऐसा उठा रहे थे को बैठने का नहीं, वो वहाँ गए तो हमारी जगह है, माल की जगह है, यहाँ बैठने का नहीं। अब कितने साल से बेच रहे? हम 60-70 बरस तक बिता रहे। हम ना वहाँ से यहाँ लाए, अब यहाँ से भी उठो कर बोल रहे। मेरा नाम शांता बाई है। ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಸುದ್ದಿಯನ್ನ ನೋಡಲು ನಮ್ಮ ಎಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಬಾಜು ಇರುವ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ನಡೆ ಸತ್ಯದ ಕಡೆ.